मो ना श्री सालुका हनगा कालियापाण पंचायतर मो समिति मेंबर। आज आईआईसी जो व्यवहार करिसेंती एक निंदनीय घटना। पंचायत रे गोटे पीआरए मेंबर किंबा समिति मेंबर को गोटे गाड़ी गुलज पैंट खुली चढ़ी खुली पिटिबा एवं निजर निजर जाति को तो नहीं तो गोटे कोल किसी जानिनु ये जिनस बाबद को जो कही जो गाड़ी गुलज माड मारी जोटी पाइबी से टेकी नहीं पैंट खुली बाड़िया पर्यटन जो रेडी भारी निंदनीय घटना। कहीं आम हूँ आदिवासी लोक आमर कौन किसी मान सम्मान ना ना आम इज्जत किसी ना ता बोली जड़े आईआईसी कालियापाणी आईआईसी शिवचरण बेहेरा एमती जड़े आदिवासी लोक व्यवहार करवा ठीक नुहे। कहीं आज जब बीजेपी सरकार तुम सेंटर हो ओडिशा सरकार हो जी कर जीति ता बोली को आदिवासी लोक इज्जत मत किसी ना इज्जत मत थी कि आदिवासी लोक से आमर जड़े मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अच्छा जी मोहन चरण माझी सी जदि मुख्यमंत्री आम आदिवासी लोक एत खराब भावना प्रकृति आदिवासी लोक छोट जाति कहीकि आमको एत इनसल्ट कर समाज आम इज्जत ना कि भल मंद ना ये जिन कहवा कौन अधिकार ना आम आदिवासी मनीष हेलु बोली आम कुछ मनुष्य मानव किसी ना संसार बचार आवश्यक ना एक कथा आज्ञा आईआईसी ये कथा कहता भारी निंदनीय घटना। आम आदिवासी मनीष आम निरीह लोक जहाँ भी लोक भल मंद चिंता कर सकाल उठिले 5000 लोकर चिंता करुचु भल मंद करुचु तो से आईआईसी आज आसिकी मुंडाराज करी आदिवासी लोक तो किसी जान भल मंद तो कुल मूल कर शोधिब आ जोड़ी पाइबी से टेकी नहीं पैंट खुली चड्डी फटे बाडेबी ये सब कौन घटना आज्ञा। आम आज प्रेस मीट बाबद को जन दू सरकार जन दूचु मोहन सरकार को जन दूचु आदिवासी लोक आम एक निर्मया लोक जेकोसी जिन करूँ किंतु आम कौन से अपमान कर सही पारूनु किंतु आम आदिवासी लोक जहाँ कोई सचोट भाव करूँ आउ कौन से लोक अमंगल चिंता करूँ आम आदिवासी लोक मन भर पाप ना जो लोक भल चिंता कर भल चिंता करूँ। आज जो आईआईसी आम शिवचरण बेहेरा आम आदिवासी लोक को जो व्यवहार एवं मुख्यमंत्री जी आम मोहन चरण माझी अच्छा सी जन आदिवासी ये जो अपमान कर आदिवासी लोक नहीं दरकार पड़े ओडिशार जेते सब आदिवासी अच्छु आम सब एकत्रित बीजेपी सरकार अगेंस्ट रे ठिया राजरास्त्र में ठिया हबू ता संगे लड़ाई करूँ पछघुंचा देवु ना आदिवासी लोक जेहेतु आम सब भल मंद XYZ जहाँ भी हो सब लोक बीजेपी सरकार अगेंस्ट रे एकत्रित हो लड़ू एवं आदिवासी आम समाज रे जहाँ भी हो लोकंकर भल चिंता करूँ एवं आम आदिवासी लोक भल मंद जहाँ भी हो आमको व्यवहार गाड़ी गुल आम असम्मान एवं अचरण व्यवहार कर सही पारू ना ये कही मो वक्तव्य शेष कर जय जय हिंद जय जगन्नाथ। निमलेन्दु बेहुरा एसआरसीकेएमएस भाइस प्रेसिडेंट एठी जो गुंडाराज चली विगत जून 6 2024 निजे प्रदीप बल सामंत टुटू बाबू तांको पिला को पठेइथिले एठी प्रथम रु एठी आसिकी भरत महांत को आक्रमण करथिले तांको प्ररोचनार हेइथिला एटा टुटू बाबू निजे करैथिले निजे कैंप रे बसी पिला मानकु बीजेपी एठी गोटे परिकल्पित गल्प कहूची एठी मनगढ़ा कहानी जेमती कहती से टाइप रो से गोटे आज कहिसेंती प्रेस मीट रे कहिसेंती जे कि एठी से किछि करि नांती बीजेपी रो गुंडा जो माने एठी तो पुलिस साजिति बीजेपी रो गुंडा साजिछि पुलिस साजिछि एठी बीजेपी रो ऑफिस साजिछि पुलिस स्टेशन दा तेणुक से बीजेपी छुआंकर जदि किए एक्यूज अच्छी ता ना देले भी से ना एफआईआर रखुनी ना आड करिया गले अदर रे अछंती से माने इंक्वायरी रे रहउची जो पिला प्रथम अरेस्ट होला सेही पिला निजे मानुची जे कि किए किए ताको सिकेइचंती सी होचंती बीजेपी दल रो कर्मी ताको पुलिस अकाउंट को नौनी ता ना एफआईआर चढ़ौनी ताले एठी कोन चलीची वन साइडेड चलीची एठी आ सी कहउचंती एठी करि नाती आ करिची किए सेमती जून 6 2026 रे एठी करिथिले भरत महांत ऊपर आक्रमण सेठी प्रदीप बल सामंत वर्तमान मंत्री को प्ररोचना रहीला एठी पुणी वर्षे पर तांकरी दलर कर्मी तांको यूनियन सभापति तांको सेक्रेटरी को प्ररोचना रे ये सब होईची आ एथरे लुचा छपा किछि नाही खनि अंचल रे लोक जानि सारलेनी एमानकर कार्यकलाप कौन जो लोक मानको कहिथिले आमे एते बढ़ाई देबू एते दरमा कर देबू ये कर देबू बहुत जगार से सब चांदा आदाय कर व्यस्त
ଏଠି ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ଅଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଆଉ ଧାନ ନାହିଁ, ଧାନ ସବୁ ଖସିଗଲେଣି। ତେଣୁକରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଏସବୁ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଏ ଡରି ଧମକେଇକି କାହା ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କର ୟୁନିୟନରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କିଏ ଜଣେ ଦେଇଛି ଏଫଆଇଆର, କିଏ କାହା ବନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛି। ତ ପଇସା ଅଛି ନା, ସେ ପିଲାର ତାର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିବା ଅଛି, ସକ୍ଷମ ଅଛି, ସିଏ ଦବ ଏଫଆଇଆର, ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇକି ନେଇଗଲେ ସବୁ। ଏସବୁ ମିଛ କେସ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ଏ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଭାପତି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ ବାହାର ଲୋକ ବିଦେଶୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସୁକିନ୍ଦାର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହଉଥିଲା, ସୁକିନ୍ଦାର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଯିଏ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ସିଏ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସବୁ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଘର, ସିଏ ବି ଜଣେ ବିଦେଶୀ, ସିଏ ନିଜକୁ ଏଠି ସ୍ୱଦେଶୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଘର ତମର ଏସବୁ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାନ୍ତୁନି, ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୋଉଠି ଚାଲୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ହେଇକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ବହୁତ ମିଛ କେସ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଆଶିଷ କୁମାର ଜେନା, କାଳାପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦା ରିଜିଅନ କୁମାରୀ ଖାଦାନ ମଜଦୁର ସଂଘର ଉପସଭାପତି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବିଜେପି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆମର ସୁକିନ୍ଦା ରିଜିଅନ କୁମାରୀ ଖାଦାନ ମଜଦୁର ସଂଘର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏଭଳି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କାଳାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ ପଞ୍ଚାୟତ। এই ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେବେ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାର ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଭୋଗିବେ। এই ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି এই ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଯୋଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ ଏଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ଗଛବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଉଛି ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ସେମାନେ ଚଳେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କାଳାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଠି କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କି କୌଣସି ମାନେ ହୀନ ରାଜନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରାଣଶୋଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏସ୍ଆରସି କେମେସ୍ର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏଠି କହିବାକୁ ରଖେ, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିୟନ ୱାର୍କର୍ସର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ, ସେଠି ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ମତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଏସ୍ଆରସି କେମେସ୍ର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ 2 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ। 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖାଯାଉ। ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୋଷକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ, ନିଜର ଦୋଷକୁ ଘୋଡେଇବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି, ନିଜକୁ ସଫେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେମାନେ କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି କି ନଥିଲେ। এটা ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆମେ, ଯେ ଏତେ ବଡ କାଣ୍ଡ ସେମାନେ ଭିଆଇଲେ। ଏଭଳି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡେଇଙ୍କ ସମୟରେ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥିଲା ଆଜି ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଡାଇରିଆ ହଇଜା ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପୁଛି, ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ସମସ୍ତ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ସଚେତନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳ ହିସାବରେ ସିଏ କାମଟା କରିବାର ଥିଲା, କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜେଲସି ଫିଲ୍ କଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଧରା ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି ଦୋଷ ଯେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ ଏଇଆ କଲେ, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ ସେଇଆ କଲେ। ଆରେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ତମେ ମାନେ କରିନ। ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ ପୂର୍ବତନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ତା ଭିତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପଇସା କାହାଠୁ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇଲାଠୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା।
ପୂର୍ବତନ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ତ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ପୂର୍ବତନ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଛାଡ଼ିଲେଣି କାହିଁ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ଏ କଥା ଉଠି ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠି 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ 7 ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଜଣିଏ ମାତ୍ର ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲାନି। ବର୍ଷେ ଭିତରେ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ କୌଣସି ସାହିରେ କାହିଁ ଗୋଟିଏ ଥର ତ ଯାଇକି ପାଦ ପଇଲାନି, କୌଣସି ଲୋକଟେ ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇଲା କି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଅରାଜକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଅରାଜକତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଗୁଛନ୍ତି। ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଆକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆହୁରି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ କି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣା ପଡିଯିବେ। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ସାରା ଜନତା ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ କଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଯାହା ଡେଭଲପ ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହଁ ମୋଡି ନେଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି, ଯାହାକି ଭୟଭୀତ ହେଇ ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ତ ଶାସନ ଦଳରେ ଅଛ, ତମେ ତ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛ, ତମ ହାତରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କିଛି ସେବା କର। ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ଇଏରେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଜିତେଇଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ସାରା ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି, ଯାହାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଏଠି ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଥିଲୁ। ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ମାନେ, ଥରେ ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡିଶା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।